تلاش ہے مرکز الولیا کی طرف جا کر ایک اور ٹیم کی، ہو سکتا ہے وہاں سے بھی 2 ٹیم ہم لینے میں کامیاب ہوں، اور خوشی یہ ہے کہ رات کے سفر کے بعد صبح انشاءاللہ داتا گنج بخش علی اجمیری کے دربار میں امید ہے نماز فجر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ العلم نور، العلم نور، the knowledge is light، the knowledge is light، the knowledge is light، the knowledge is light۔ سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے۔ عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے۔ نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، the knowledge is light، the knowledge is light، the knowledge is light، the knowledge is light۔ العلم نور، العلم نور۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشيطان، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة۔ ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی، ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تابعین، تمام اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ بالخصوص حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری قبول فرما۔ داتا حضور کا واسطہ ہمیں مخلص بنا دے، آمین۔ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، آمین۔ اے اللہ تیرے پسند کے بندوں میں ہمیں بھی شامل کر دے، آمین۔ اصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، وہاں سے رزق ہو عطا، گمان پہنچے جس محل، وہاں سے رزق ہو عطا، گمان پہنچے جس محل۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، the knowledge is light، the knowledge is light۔ سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے۔ نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ ذہنی آزمائش سیزن 10 اور اب مرکز الاولیاء لاہور۔ الحمدللہ یسٹرڈے ملتان مدینہ الاولیاء میں ایک بڑے ٹف کمپٹیشن کے ساتھ سینکڑوں افراد جو کہ مختلف واکس آف لائف سے تعلق رکھتے تھے، جامعۃ المدینہ کے اس ٹائم پہ بھی تھے، سکولز، کالج، یونیورسٹیز کے بھی تھے، کچھ ایسے پروفیشنل اس ٹائم پہ بھی تھے جو جاب کر رہے تھے، ان سب کے درمیان ایک بڑا اچھا اور ایک ہیلدی کمپٹیشن ہم نے دیکھا، اور بڑی ہی تگ و دو کے بعد رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جس ڈیسیژن میکنگ پینل کو ہیڈ کر رہے تھے، ہم نے 2 ٹیمیں وہاں پہ نکالی، ایک مدینہ الاولیاء ملتان اور ایک مظفر گڑھ کی، اور آج باری ہے مرکز الاولیاء لاہور کی۔ داتا کے اس نگر میں ہم حاضر ہیں اور آج اسلامیہ کی آمد کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے۔ قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا، قلم دوات لو اٹھا
چلو لکھو شروع ہوا وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے، وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے۔ العلم نور، العلم نور۔ میرا نام احسان اللہ ہے اور میں یو ای ٹی سے سول انجینئر ہوں، اور ماشاءاللہ یو ٹی لاہور سے سول انجینئرنگ کر رہے ہیں آپ، تو یو ٹی لاہور سے سول انجینئرنگ اور ذہنی آزمائش کا آڈیشن کس طرح سے آپ ایکسپلین کریں گے اس کو؟ امید ہے کہ اس میں کوالیفائی کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ یونیورسٹی آف لاہور میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈی ایم ایل ایس کر رہا ہوں، ڈاکٹر آف میڈیکل لیبارٹری سائنسز۔ اچھا، آپ میڈیسن کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو کیا چیز ایسی تھی جس نے آپ کو کشش کیا کہ آپ آئیں اور ذہنی آزمائش کے سیزن 10 کے اندر اس آڈیشن میں شرکت فرمائیں؟ مدنی چینل کا قبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش میں لاسٹ ٹائم بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، لاہور کی ٹیم میں تھا، تو پچھلی دفعہ بہت ہی جو ہے نا روحانی سکون بھی ملا اور علم دین حاصل کیا۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی بھرپور تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔ میرا نام محمد نعیم الدین ہے اور میں جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری گیٹ سے تعلق رکھتا ہوں، کلاس سابعہ کا طالب علم ہوں میں۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں عرض کرتا چلوں کہ جامعہ نظامیہ رضویہ پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور علمی روحانی دینی درسگاہ ہے، اور جب بھی جامعہ نظامیہ کا نام آتا ہے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں قبلہ استاد محترم عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج جامعہ نظامیہ کے طلبہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ ذہنی آزمائش کے اس آڈیشن میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ العلم نور، العلم نور، the knowledge is light, the knowledge is light۔ آڈیشن مرکز العالیہ لاہور میں رکن شورا حاجی عبدالوہاب بطاری صاحب کی آمد ہو چکی ہے۔ العلم نور، العلم نور، the knowledge is light, the knowledge is light۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 10 کے لیے آڈیشن کا سفر جاری ہے۔ مرکز العالیہ لاہور پہنچے ہیں اور آج دیکھنا ہے کہ لاہور سے کون سی ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے۔ نہ صرف لاہور بلکہ قریب کے شہروں کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں، تو مرکز العالیہ لاہور کا آڈیشن شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمیں تلاش ہے ان ذہین طلباء کی جو ہمارے منچ کی باب المدینہ کراچی آ کر زینت بنیں گے اور براہ راست سیزن 10 کے ان مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے طلباء، کون سے اسلامی بھائی آج ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئے سوال ہے، نئے جواب اس دفعہ، نئے سوال ہے، نئے جواب اس دفعہ، نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو، نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ الحمدللہ میں یہاں پہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ ذہنی آزمائش کے سلسلے کے اندر بہت سے بزرگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، اور اس طرح کا ماحول دیکھ کے کہ دینی تعلیم کا ٹیسٹ دینے کے لیے لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔ علاقے میں جس طرح پروموٹ کیا جاتا تھا نا کہ یار ذہنی آزمائش دیکھیں، ذہنی آزمائش دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں، تو اس کو کہہ کے میری والدہ کی خواہش ہوئی کہ بیٹا جب آپ اتنا کہتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ایسا سبب بن جائے کہ آپ بھی جو ہے نا ایک دن ایسا ہے کہ ذہنی آزمائش میں جو ہے نا آپ کی والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بھی نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ فرسٹ ٹائم میں بلکہ سیکنڈ ٹائم جو ہے یہاں پہ آیا ہوں، یعنی کہ پریکٹیکل آپ نے اسلامی بھائیوں کو نزدیک سے دیکھا ہے، ورنہ ہمیشہ دور سے ہی دیکھا، اور بہت اچھا مجھے لگا، اور میرا یہ جو ذہن تھا اور یہ اسی طرح تھا کہ میں اکثر امیر اہل سنت کے جو رسائل تھے ان کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے، وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے، نہ جانے کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے، نہ جانے کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے۔ العلم نور، العلم نور، العلم
knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. राउंड में तकरीबन 60 से ज़्यादा इस्लामी भाइयों ने क्वालिफाई किया है. अब उनका इंटरव्यू होगा, तो उसके अलावा जो इस्लामी भाई हैं अगर वो जाना चाहें तो वो जा सकेंगे. तो इसलिए पहले हम नाम ऐलान कर देते हैं और उसके बाद फिर बारी बारी यहाँ उनको बुलाया जाएगा. तो इंशाल्लाह नाम कुछ पढ़ देते हैं हम. मोहम्मद जाहिद वल्द मोहम्मद सूबा, मोहम्मद यासिर वल्द अल्लाह बख्श, हाफिज़ मोहसिन अत्तारी वल्द मोहम्मद हसनैन या हुनैन, हसन याकूब वल्द मोहम्मद याकूब, अली हसनैन रज़वी वल्द दौलत अली. Al-ilmu nur, al-ilmu nur, the knowledge is light. नोमान सुबहानी आप आगे आ जाएं, यहाँ पर बैठेंगे. मोहम्मद नबील एहसन आ जाएं, कबीर हयात आ जाएं और मोहम्मद हसनैन अली. ये 4 इस्लामी भाई यहाँ बैठेंगे. माइक हाथ में लेकर बोलेंगे, ठीक है. मोहम्मद हसनैन अली, आपसे इब्तिदा करते हैं. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं यूटी से हूँ, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. अच्छा, ठीक है. और कैसे ज़हनी आजमाइश में आने का आपको शौक़ हुआ? पहले कभी देखा ये सिलसिला? जी जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा सिलसिला है जी. और जैसे ही आपको देखा तो वो और प्यारा लगता है. अच्छा, तो वैसी मुलाकात कर लेते हैं, सिर्फ सिलसिले में आने की क्या ज़रूरत है? अच्छा जनाब, बताइए गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं. कौन कौन से? सबसे पहले गरगरा करना, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना और पूरे ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना. बेटा गरगरा करना फ़र्ज़ नहीं है, कुल्ली करना फ़र्ज़ है. रोज़ा ना हो तो गरगरा भी करना चाहिए. नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ हैं. बताएंगे कौन से हैं? सबसे पहले तकबीर तहरीमा, फिर क़ियाम, किरात, रुकू, दोनों सजदे, उसके बाद खुरूज भी सुनही ही और कायदा अखीरा. अच्छा ये बताइए कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कराची कैसे आएंगे? आपकी तालीम मुतासिर नहीं होगी क्योंकि आपको कुछ दिनों के लिए वहाँ रहना पड़ेगा? मुतासिर तो होगी. तो कैसे करेंगे? नमाज के अहकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत ने कितने मुस्तहब्बात तहरीर किए हैं नमाज के? क्वांटिटी बता दें. नमाज के तकरीबन 14 मुस्तहबात तहरीर की. माशाल्लाह. कबीर हयात, आप बीबीए कर रहे हैं ऑनर्स में? जी अल्हम्दुलिल्लाह. कहाँ कर रहे हैं? मैं बीबीए ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मेन ब्रांच से कर रहा हूँ. अच्छा माशाल्लाह. तो कैसे ज़हनी आजमाइश सिलसिले में? ज़हनी आजमाइश सिलसिला में काफ़ी देर से देख रहा था. आपके सभी सिलसिले मैंने देखे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे सिलसिले हैं और आप प्रॉपर एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि लोगों स्टूडेंट्स को कि वो आके परफॉर्म करें और मतलब दीन सिखाए लोगों को. तो ये आपने मौका दिया, इसमें मैंने अटेंड करने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह. अमले कसीर किसको कहते हैं बताइए? नमाज के अंदर अमले कसीर वो है कि जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई शख्स ये देखे कहीं नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसको नमाज से बाहर नजर आए वो शख्स, तो फिर वो कहेगा अमले कसीर में आ जाएगा नमाज के हवाले से. सदल किसको कहते हैं? जी सदल. सदल सदल के माना बताएंगे? सदल करने से क्या मुराद है? हर रकात में कितनी बार सजदा फर्ज है? हर रकात में 2 बार सजदा फर्ज है. अगले भाई को दीजिएगा. मोहम्मद नबील एहसन भाई, सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. आप क्या कर रहे हैं जनाब? आपने बीएससी ऑनर्स किया है? बीसीएस कर रहा हूँ. बीसीएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अच्छा, आप तंजीमी तौर पे क्या कर रहे हैं? दावत इस्लामी की जिम्मेदारी है? हल्का सतह पर. हल्का सतह. जी हुजूर, आप ये बताएं कि कब कब गुस्ल करना सुन्नत है? ईदैन के मौके पर, जुम्मा के दिन, ईदैन के मौके पर और जुम्मा के दिन. अब ये इरशाद फरमाइए, एक रुकन में कितनी बार खुजाने से नमाज फासिद हो जाती है? 3 बार. मुसलमानों का किबला अव्वल क्या था? मुसलमानों को किबला अव्वल था मस्जिद अक्सा. ठीक है, बैतुल मुक़द्दस. बैतुल मुक़द्दस. नोमान सुबहानी जी. आप एमएससी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में कर रहे हैं? कर लिए जी. कर लिए. अच्छा, तो ऐसा क्या जज्बा था जिसके लिए आप ज़हनी आजमाइश के लिए आ गए भाई? बिजी लाइफ होगी, आपकी जॉब भी कर रहे हैं,
कैसे आएंगे अगर आप सेलेक्ट हो गए कराची? जी, मैं इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पाकिस्तान की सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो आपके मिसाइल्स और सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उसमें एज ए सीनियर मेजर काम कर रहा हूँ और 11-12 साल हो गए। हमने आपको सेलेक्ट नहीं किया तो हम पर तो मिसाइल नहीं मार देंगे ना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और वाबस्ता हूँ दावत इस्लामी के साथ, काफ़ी अरसे से आपसे हरमैन शरीफैन में मुलाकात भी हुई थी और लास्ट जुमेरात जो है वो फ़ैज़ान मदीना में बताया गया था कि ज़हनी आजमाइश का इस तरह से सिलसिला है, तो फिर बनियत के हसूल इल्म के लिए फिर मैंने किताबों का मुताला किया दोबारा से रिवीजन के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हूँ। सज्दा सहव कब किया जाता है? नमाज में कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे सजदा सहव वाजिब हो जाता है तो फिर आपको सजदा सहव करना पड़ता है। कोई ऐसी गलती से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे आप जो है वो रकात की तादाद भूल गए हैं। बेसिकली इसकी तारीफ ये कि अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए, ठीक है ना? अच्छा, तशबीक किसको कहते हैं? तशबीक नहीं मालूम। अच्छा, ये बताएंगे कि मौज़ा सुजूद से क्या मुराद है? मौज़ा सुजूद से मुराद ये है कि आप मौज़ों के ऊपर शायद मसा कर सकते हैं। ठीक है, सारे इस्लाम में तशरीफ रखेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी देर में आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर कोई ऐसा इस्लामी भाई आज हमारे पास आया है कि जो क्योंकि जब भी ज़हनी आजमाइश के लिए कराची जाना होगा तो 1 हफ्ता कम से कम वहाँ रहना होगा और उसके बाद अगर आपकी टीम आगे क्वालिफाई कर गई तो आपको वापस हम भेज देंगे, लेकिन फिर 1 आध हफ्ते के लिए आना होगा और अगर टीम जीतती गई, फाइनल तक पहुंच गई तो हो सकता है आपको 10 दिन भी रहना पड़े। तो जो कोई ऐसे इस्लामी भाई हों जो जॉब की वजह से या अपने स्कूल कॉलेज की वजह से या जामिया की वजह से आगे नहीं जा सकते, वो पहले ही हमें बता दें। ऐसा ना हो हम आपके फॉर्म पर भी सिलेक्शन करें, आपसे इंटरव्यू भी करें और आखिर में आप कहें कि हम नहीं जा सकते। तो ऐसे कोई इस्लामी भाई हों तो मेहरबानी कीजिएगा, यहाँ जब आप आएँ तो आप खुद कह दें कि मैं सेलेक्ट होकर भी आगे नहीं जा सकता, तो हम आपका दीदार कर लेंगे, आपसे मुलाकात कर लेंगे और आपको फिर खुदा हाफिज़ कह देंगे। ठीक है ना? तो ये ख्याल रखिएगा, ठीक है? मोहम्मद अबू बकर अत्तारी, माशाल्लाह। अबू बकर भाई जामियतुल मदीना कौन से दर्जे में? दर्जा साबिया में, 7वें दर्जे में। ठीक है, मरकज़ुल औलिया लाहौर में ही है माशाल्लाह। ये बताइए सजदा सहव कब किया जाता है? जब नमाज के अंदर कोई वाजिब तर्क हो जाए भूले से तो इस सूरत में सजदा सहव करना लाजिम आता है। कोई और तरीका भी है? सजदा सहव किसी और वजह से भी होता है? सिर्फ वाजिब के तर्क होने की वजह से होता है। वाजिब में जब ताखीर हो जाए तो तब भी सजदा सहव होता है, ठीक है ना? गुनाह धोने का नुस्खा हदीस पाक में क्या बयान फरमाया गया? गुनाह धोने का इसके मुख्तलिफ तरीके बयान किए गए। दुरूद शरीफ पढ़ना, इससे भी गुनाह माफ होते हैं। असल में देखिए, एक बात याद रखिएगा, हम आपसे वही सवाल करेंगे उमूमन जो आपकी किताब में है, तो आपने गौर करना है कि ये नमाज से मुतालिक होगा, वुज़ू से होगा, तो इसी के दरमियान आपने नमाज के अहकाम और सुन्नतें और आदाब में से जवाब ज़हन में रखना है। अगला सवाल करें। बताइए वो कौन से बुजुर्ग हैं जिन पर कश्फ के बायस लोगों के उयूब जाहिर हो जाते थे? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह। जुबैर अहमद खान, वल्द शब्बीर अहमद, आप तखस्सुस कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर मरकज़ुल औलिया। अच्छा, माशाल्लाह। और आप तखस्सुस से कैसे जाएंगे भाई? आपको तो छुट्टी नहीं मिलेगी अगर आप पास हो गए तो। बात करके आए नाज़िम साहब से या उस्ताद साहब से, किसी से। तखस्सुस वालों का तो हाज़िरी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता आप में से किसी की तालीम भी डिस्टर्ब हो। अलबत्ता जामिया वालों को कुछ फ़ीसद छुट्टी की इजाज़त होती है, उसी फ़ीसद में पूरा कर लें तो ठीक है। पहले ही छुट्टियां कर ली हों और अब दूसरी छुट्टियां करें और फिर हमें कहे जरा फारिग कर दिया उस्ताद साहब ने या इम्तिहान में नहीं बैठने दे रहे, तो ये ख्याल रखना होगा। छुट्टियाँ नहीं की पहले? अच्छा, हो सकता है अब भी ना करनी पड़े, सेलेक्ट ना हो तो। ये तो अब सेलेक्ट होने के बाद पता चलेगा। चले जनाब, ये बताइए किसी के घर जाने में इजाज़त तलब करने का क्या तरीका है? 3 मरतबा पहले दरवाज़ा खटखटाएं और सलाम करें। अगर जवाब ना आए तो फिर वापस चले। नाराज़ होकर वापस जाएंगे या खुशी खुशी वापस जाएंगे? नाराज़ होकर नहीं। नाराज़ होकर नहीं जाएंगे। आप कहाँ के हैं? बेसिकली आप लाहौर के नहीं? डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान के हैं। अच्छा, तो आपने वहाँ दौरे हदीस किया और यहाँ तखस्सुस कर रहे हैं? मुल्तान शरीफ में। मुल्तान शरीफ। हुजूर आप ये बताएं कि बातचीत करनी हो तो सलाम कब करना चाहिए? इब्तिदा में सलाम करना चाहिए। अब ये इरशाद फरमाइए कि अगर किसी कोई की मजलिस में 2 बार छींक आए तो क्या इसका जवाब देना ज़रूरी है? दोबारा उसने छींक की, पहले मरतबे वाजिब होगा, दूसरी मरतबा वाजिब नहीं होगा। जब छींकते हैं तो क्या कहते हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। जो सुनता है वो क्या कहता है? यरहमुकल्लाह। छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, सुनने वाले ने यरहमुकल्लाह कहा, छींकने वाला यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। आप ये बताएंगे कि रुकू का पूरा दर्जा क्या है? रुकू का पूरा दर्जा ये है कि कमर सीधी हो जाए। कमर सीधी हो जाए, ठीक है। और अदना दर्जा क्या है? अदना दर्जा ये है कि हाथ बढ़ाए और घुटनों तक पहुंच जाए। ठीक है। आप ये बताएं कि हर रकअत में कितनी बार सजदा फ़र्ज है? 2 मरतबा सजदा फर्ज। 2 मरतबा सजदा फ़र्ज है, ठीक है। मज़ीद आप ये इरशाद फरमाएं, मिसवाक के साथ अगर वज़ू किया जाए तो उसकी कोई फजीलत? मोहम्मद राहील वल्द नसीम अख्तर, दर्जा खामिसा में आप? जी माशाल्लाह। आप ये बताएंगे कि कसर नमाज के लिए कितना सफ़र शर्त है? जब इंसान 92 किलोमीटर को तय करता है तो उसके बाद इंसान शरीय मुसाफिर बनता है। सिर्फ 92 किलोमीटर तय करने से शरई मुसाफिर बन जाता नहीं, अब मिसाल के तौर पर उसने 92 किलोमीटर के लिए नियत कर ली है ना, अब वो अगर अपने जो उसका शहर है, जो आबाई शहर, उससे अगर निकल गया है तो निकलने के साथ ही वो मुसाफिर बन जाएगा। लेकिन 92 किलोमीटर अगर 2 महीने के लिए जा रहा है फिर भी मुसाफिर? हाँ, अगर उसकी 15 दिन से कम रहने की नियत है तो फिर वो अगरचे पूरा दुनिया घूमाए फिर भी वो मुसाफिर ही रहेगा। 15 दिन से ज़्यादा कहीं रहेगा तो? 15 दिन से ज़्यादा रहने की नियत है फिर वो मुसाफिर नहीं कहलाएगा। मुसाफिर नहीं कहलाएगा। अशार याद है? कुछ कुछ याद है। अच्छा। पार आए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रगा, किसान से पूछेंगे ना मुझको। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। एहसानुल्लाह तारी वल्द हबीबुल्लाह, हबीब अली। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैंने यूईटी से सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है और अभी मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। एहसानुल्लाह, पानी पीने के आदाब कुछ बयान करना। पानी देखकर बैठकर 3 सांसों में बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना। कुछ धूप कुछ छाँव में बैठना कैसा है? इससे मना किया गया है हदीस पाक में। तयम्मुम के कितने फ़राइज़ हैं? तयम्मुम के 2 फ़राइज़ हैं। अच्छा, नियत करना और पूरे चेहरे का मस्ह करना और दोनों हाथों का मस्ह करना। तो 3 हो गए ना, फिर आपने 2 कहे थे। आप जामिअतुल मदीना दर्जा सालिसा में हैं और आप मैट्रिक भी कर रहे हैं? जी। अच्छा, नस का इंजेक्शन अगर कोई लगाए तो उसका वजू रहेगा या टूट जाएगा? नस का इंजेक्शन वजू रहेगा। वजू रहेगा। और रोज़े का क्या हुक्म होगा नस का इंजेक्शन लगवाने से? रोज़ा टूटेगा या नहीं? मोहम्मद काशिफ इकबाल भाई, आप माशाल्लाह आप MBA कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब MBA कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में आप आना चाहेंगे, सेलेक्ट हो गए तो छुट्टी मिल जाएगी आपको? जी इंशाल्लाह, दर मुर्शिद पर तो वैसे भी जाना चाहिए, जाते रहते हैं। चलें जनाब, सवाल कीजिए इमरान भाई। जी इंशाल्लाह। आप ये इरशाद फरमाएं कि वुज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? वुज़ू के बाद सूरह इखलास पढ़ने की भी फजीलत है, सूरह कदर भी है। दुआ वो तो सूरत है ना, दुआ कौन सी पढ़ी जाती है? वुज़ू के बाद 3 मरतबा सूरह कदर पढ़ने की क्या फजीलत है? जो 3 बार सूरह कदर पढ़ेगा तो वो सिद्दीकीन के साथ है। नमाज के अहकाम में वुज़ू की सुन्नतें कितनी लिखी हैं? वुज़ू की सुन्नतें 12। जी ठीक। मौज़ा सुजूद से क्या मुराद? मौज़ा सुजूद से मुराद ये कि नमाजी की नज़र सजदे की जगह पर हो तो जितना वो एरिया कवर करेगी वो मौज़ा सुजूद है। शफीक अंजुम भाई माशाल्लाह, आप मैनेजर ऑपरेशन हैं और आप MPhil है, MBA भी कर चुके हैं, तो कैसे इतनी मसरूफियात के अंदर आपको ज़हनी आजमाइश का कैसे ख्याल आ गया? तो बस आपसे मिलना है, आपसे जस्ट वांट टू हग एंड शेक एंड आप मिला लेते हैं। उज़्कुरुल्लाह अल्लाह। आज कैसे आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो फिर आप बैठना चाहेंगे या बस पूरा हो गया? जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे, तशरीफ रखेंगे। शफीक अंजुम भाई, आपको ये ज़रूर बता दूं कि आपने हमारे 50 नंबर में से पूरे 50 नंबर हासिल किए थे। ये बड़ी बात है कि माशाल्लाह सिलेक्शन हुई और सही। अब कई लोगों की वाकई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दिन आए कि हम शायद इन शहरों में ही आके ज़हनी आजमाइश करें तो फिर आपको शायद इसका मिल जाएगा। चले इनकी जगह दूसरे इस्लाम भी आ जाए। मोहम्मद हसन रज़ा,
वलदियत महमूद उल हसन। मोहम्मद अतीक अत्तारी वल्द मोहम्मद शफीक अत्तारी, आपने एफएससी किया है और अब आप डिस्पेंसर की जॉब करते हैं। डिस्पेंसर चला जाएगा तो मरीजों का क्या होगा भाई? छुट्टी मिल जाएगी यहाँ से। छुट्टी मिल जाएगी। चलें जनाब, मौज़ा सुजूद से क्या मुराद है? सजदे की जगह जहाँ सजदा किया जाए। कोई एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन है आपके ज़हन में? सजदे की जगह तो एक छोटा सा स्पॉट होता है, वही मौज़ा सुजूद है या कुछ इसके आगे पीछे भी है? भाई साहब जितना सजदे हाजी साहब तो बहुत सारे होंगे यहाँ पर, मेरा नाम पता होगा आपको। दावत इस्लामी में हाजी साहब कहने पे पाबंदी है, अब्दुल हबीब कहते हैं। अब्दुल हबीब भाई जी, ये ठीक है, ये चलेगा। चलें। सजदे की जगह पे नज़र होती है नमाजी की, तो जितनी जगह पे उसकी नज़र होती है, उसकी नज़र जितनी जगह वो घेरती है। ठीक है। अहमद रज़ा वल्द अब्दुल रहीम, आप मुदर्रिस हैं जामिअतुल मदीना? अच्छा, कौन से दर्जे पढ़ाते हैं? राबिया तक पढ़ाते हैं। कौन से जामिअतुल मदीना? जामिअतुल मदीना फैज़ान मियां मीर, अपर माल रोड, लाहौर। छुट्टी मिल जाएगी आप जब अगर सेलेक्ट हो गए तो? जो रुकने मजलिस थे उनसे मैंने बात की थी, वो क्या कहते थे। किस साल दरस निज़ामी कंप्लीट किया आपने? 2016 में। अच्छा, ये बताइए कि जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाते हैं? जो वज़ू के बाद कलमा शहादत पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बावजू सोने की फजीलत बयान करेंगे। बावजू सोने वाला रोज़ा रखकर इबादत करने वाले की तरह है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, the knowledge is light, the knowledge is light। हसन याकूब, आप BSIT कर चुके? जी। अच्छा, कैसे शौक हुआ आपको ज़हनी आजमाइश का? ये पिछले कुछ सीजन्स कोई ना कोई एपिसोड देखे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इसमें इल्म दीन सीखने का काफ़ी मौका मिल जाता है। नियत यही थी कि इंशाल्लाह इस बार ऑडिशन होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, और वैसे भी अभी BSIT की है तो फ्री था। तो तैयारी की है आपने? नहीं, तैयारी नहीं की, असल में मैं जॉब के लिए लगा हूँ। तो कोई वजीफ़ा लेकर आए फिर लगता है, जेब में तावीज़ वावीज़ रखे हैं, बगैर तैयारी तो फिर यही कोई काम किया होगा उन्हें? नहीं, वजीफ़ा वैसे किया था। अच्छा, वैसे किया था, ठीक है। मुसीबत से हिफाजत का नुस्खा क्या है? कौन सी सूरत है जिसमें वुजू करने से डबल सवाब मिलता है? खाना खाने से पहले की दुआ सुना दें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यातिन। मैर अहमद वल्द शब्बीर अहमद, दुखती आँख से जो आंसू निकलते हैं उसका क्या हुक्म? आप तखस्सुस कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो आपको भी छुट्टी का प्रॉब्लम नहीं होगा? आपने फरमाया था तखस्सुस के लिए आए हैं तो इंशाल्लाह फिर ज़हनी आजमाइश में भी आ जाएंगे। हाजी मैंने रफ़ी कहा साहब, मेरी पहली पोजीशन आई थी तो हाजी रफ़ी साहब ने आपको पैगाम भेजा था। अच्छा, तो माशाल्लाह। आप कहाँ औकात DI खान के हैं? जी जी। अरे वाह, तो इजाज़त ले लेंगे उस्ताद साहब से इंशाल्लाह। छुट्टियाँ तो नहीं की हुई हैं? नहीं जी। अच्छा, DI खान वाले एक और भी तखस्सुस के तालिब इल्म थे माशाल्लाह, डेरा इस्माइल खान से आए। वो मेरे भाई हैं। अच्छा, दोनों भाई हैं, तो दोनों में से तो एक को इजाज़त मिलेगी, फिर दोनों को मिल जाएगी सेलेक्ट हो गए तो। चले बताइए, दुखती आँख से जो आंसू निकले उसका क्या हुक्म? नापाक। नापाक है। उससे वुजू का क्या हुक्म होगा? वुजू टूट जाएगा। हंसने से वुजू कैसे टूटता है? कोई सूरत है ऐसी? अगर नमाज के अंदर इतनी आवाज़ से हंसे, यानी नमाज जनाजा हो, नमाज जनाजा के अलावा कि दूसरे साथ वाले सुन लें तो इससे। आपकी ज़बान कौन सी है? पश्तो। कुछ पश्तो ज़बान में मदनी मकसद सुनाएंगे हमें आप? जी सुनाएं। ज़बद इख़पल आओ दे टोले दुनिया खल को इस्लाह कोशिश कऊँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मोहम्मद फ़हीम जी वल्द मोहम्मद अरशद, माशाल्लाह। आप दरस निज़ामी कर रहे हैं, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह भी कर रहे हैं? जी जी, साल अव्वल। साल अव्वल, माशाल्लाह। तखस्सुस के तलबा आए हैं, अब इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी तखस्सुस वालों को? जी मिल जाएगी, नाज़म साहब से बात की थी, वो कहते हैं ठीक है। आप नारोवाल से ताल्लुक़ है आपका? जी जी। नारोवाल वाले हमें कह भी रहे थे कि ऑडिशन के लिए वहाँ आ जाएं, तो आप खुद ही आ गए, चले अच्छा हो गया। ये बताइए कि अगर जिस्म से कुत्ता छू जाए तो क्या हुक्म होगा? अगर जिस्म से कुत्ता छू जाए, अगर गर्चे उसका जिस्म तर है, कपड़े नापाक नहीं होंगे। हाँ, नजासत लगी हो तो कपड़े नापाक हो जाए। माहिर नफ्सियात डॉक्टर के मुताबिक नफ्सियाती अमराज का बेहतरीन इलाज क्या है? वुज़ू। वुज़ू है।
अच्छा, ये बताएंगे कि घर के अंदर झांकना कैसा है? झांकना मना है। कोई इस पर हदीस है तो वाकया कोई ऐसा? ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है कि आप अलैहिस्सलाम लोहे की कंघी से सर खुजा रहे थे तो एक शख्स झांक रहा था। सरकार ने फरमाया अगर मेरी इस तरफ तवज्जो होती तो मैं तुम्हारी आंख में चुबो देता। किस दिन सफर की इब्तिदा करना? जुमेरात। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है। अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है, अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकट इस्लामी भाइयों, मदरी चैनल के नाज़रीन, एक और बड़ा ही टिपिकल डे, मुश्किल दिन हमारे लिए था। हमारी मजलिस दोपहर 2 बजे से यहाँ मसरूफ़ है और अब इस वक्त तकरीबन 6:45 बजा चाहते हैं। ऑलमोस्ट 4.5 घंटे हो गए इस ऑडिशन को मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर। अब हमने कुछ फाइनल इस्लामी भाई सेलेक्ट किए हैं। पहले तो मैं उन इस्लामी भाइयों को आगे बुलाना चाहूँगा और मेरे नज़दीक ये सारे के सारे इस काबिल हैं कि ये सब ज़हनी आजमाइश के फ़ाइनल के लिए यानी मदरी चैनल पे लाइव जाने के लिए जा सकते हैं, मगर मजबूरी यही है कि सिलेक्शन में चंद हमें लेने पड़ते हैं और कुछ हमें छोड़ने पड़ते हैं। हमने जितने भी इम्तिहान लिए, जितने भी तहरीरी टेस्ट लिए, सिर्फ उन्हीं को ऑडिशन के लिए बुलाया जिन्होंने 50 में से पूरे 50 नंबर हासिल किए। यानी 66 इस्लामी भाई माशाल्लाह वो थे जिन्होंने सारे नंबर हासिल किए। तो देखा जाए तो ये सारे टॉपर थे। अब बुलाकर हमें देखना ये था। देखिए, एक बात याद रखिएगा, हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा सेलेक्ट हो जिससे ज़्यादा अच्छा भी हमारे पास ऑप्शन हो, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सिर्फ तहरीर नहीं है, उसकी गुफ्तगू का अंदाज, उसके अल्फाज का चुनाव, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, उसकी शख्सियत कैसी है, क्योंकि हमने चैनल पर ऑन ईयर जाना है। तो ये सिर्फ तहरीर और सिर्फ सवाल जवाब का नतीजा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद हम इस पर सिलेक्शन करते हैं। गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि आप हुस्न ज़न रखेंगे कि हम अपने बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो अब ये वो इस्लामी भाई हैं जो समझते एक स्टेप और आगे आ गए हैं। मैं उनका नाम लेता जाऊंगा, ये लाइन से आकर यहाँ आगे बैठ जाएंगे। मोहम्मद अल्ताफ अत्तारी वल्द नवाबदीन। जोर से क्या कहेंगे? काशिफ महमूद वल्द साजिद महमूद। हसनैन रजा वल्द मोहम्मद शम्स। सुभान उसामा शाहिद वल्द शाहिद इकबाल। मोहम्मद फ़हीम वल्द मोहम्मद अरशद और उमैर अहमद वल्द शब्बीर अहमद। अबरार अहमद वल्द मोहम्मद बूटा। मोहम्मद अबू बकर अत्तारी वल्द अब्दुल हफीज। कबीर हयात वल्द मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद हसनैन अली वल्द मोहम्मद इलियास। अहमद रजा वल्द अब्दुल रहीम। मोहम्मद काशिफ इकबाल अत्तारी वल्द इकबाल अहमद सिद्दीकी। मोहम्मद नईमुद्दीन वल्द मोहम्मद बाबर। मोहम्मद राहील वल्द नसीम अख्तर। अब ये हमारे पास जो इस्लामी भाई हैं कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टीम सेलेक्ट होगी 4 इस्लामी भाइयों की। 3 जाएंगे बाबुल मदीना कराची और 1 वो होंगे जो उनके मुआविन होंगे। एक एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर हम एक सेलेक्ट किया करते हैं ताकि किसी मुश्किल मरहले में कोई बीमार हो जाए, कोई ना आ सके, तो वो भी वहाँ आ जाए। आज हम एक अनोखी सिलेक्शन भी कर रहे हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं यहाँ से एक ऐसे इस्लामी भाई को सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो लाहौर की टीम में नहीं होंगे, बल्कि वो इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे ज़ियाकोट सियालकोट की टीम में। तो हसनैन रज़ा वल्द मोहम्मद शम्स, आप बाबुल मदीना कराची आ रहे हैं इंशाअल्लाह। सियालकोट से आप ताल्लुक़ है आपका? माशाल्लाह। वो टिकट्स हमारे जो थे वो बनवा लीजिएगा, ठीक है? आप माशाल्लाह सेलेक्ट हैं। मैं अगर आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप सियालकोट के ऑडिशन में भी आ जाइए। परसों होगा, कल नहीं परसों। हम आपसे वहाँ सवाल जवाब नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सियालकोट की टीम के साथ ही वहाँ पर हम सेलेक्ट करें ताकि एक पूरी टीम बन जाए। आप कराची जो आएंगे, आप ज़ियाकोट की टीम के साथ आएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे माशाल्लाह और आपको और जहानत अता फरमाए। तो अब हमारे पास 12 हैं, जिनमें से हमें
4 چاہیے. ایک آپشن ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے جس پہ ابھی ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے ایک نہیں 2 ٹیم سلیکٹ کریں, جس میں ایک مرکز الاولیاء لاہور کی ہو اور ایک ٹیم ایسی ہو جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کی ہو. اس پر ہمیں کچھ مشاورت کرنی ہے, تو آپ درود شریف پڑھتے رہیے, ہم انشاءاللہ مشاورت کر کے آپ کو جواب دیں گے. وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے, نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے, نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. العلم نور, العلم نور, العلم نور, العلم نور. مرکز الاولیاء لاہور کی ٹیم ہم نے ڈیسائیڈ کر لی ہے, اور اسلامی بھائیوں کو کچھ اور سانس ملے گی کہ ہم نے آج 2 ٹیمیں بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے, لیکن دوسری ٹیم کا نام کیا ہوگا یہ ہمارے لیے ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ تھا. دوسری ٹیم ہم نے ہمارے خان صاحب کی دل جوئی اور ہمارے جتنے پشتون بھائی ہیں, ہم نے دوسری ٹیم کا نام ڈیرہ اسماعیل خان ہی سوچا ہے. تو ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیم بھی یہیں سے ہم سلیکٹ کر رہے ہیں, جس میں ایک ڈیرہ اسماعیل خان والے ہوں گے, باقی 2 انشاءاللہ دیگر شہروں والے ہوں گے, تاکہ نمائندگی بھی ہو خیبر پختونخوا کی. لیکن بہت غور و خوض کے ساتھ ہم 8 کی جگہ اب تک 7 نام سلیکٹ کر چکے ہیں. ایک نام ابھی سمجھ نہیں آ رہا, تو ہم یوں کرنے جا رہے ہیں کہ پہلے تو میں مرکز الاولیاء لاہور کی ٹیم اناؤنس کر رہا ہوں, اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیم اناؤنس کریں گے, اور پھر اس کے بعد ایک کی تلاش جو ہوگی, جو باقی بچ گئے ہیں ان کے درمیان چھوٹا سا ایک مقابلہ کر کے اس میں سے ایک اسلامی بھائی نکالیں گے. جناب, مرکز الاولیاء لاہور کی جو ٹیم ہوگی اس میں جو پہلے اسلامی بھائی ہیں وہ ہوں گے کبیر حیات ولد محمد اسحاق. Knowledge is light, the knowledge is light. احمد رضا ولد عبد الرحیم. العلم نور, العلم نور. محمد نعیم الدین ولد محمد بابر. Knowledge is light, the knowledge is light. اور معاون کے طور پر آپ کے ساتھ کاشف اقبال اتاری ہوں گے. ٹھیک ہے. العلم نور, العلم نور. کاشف بھائی ویسے بھی گورنمنٹ جاب میں ہے, لیکن آپ آپس میں سویپ کر سکتے ہیں, چاروں ایک ساتھ ہی تیاری کریں, لیکن فرسٹ 3 یہ ہوں گے اور معاون کے طور پہ ہمارے کاشف اقبال ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ 4 رکنی جو ٹیم ہے, یہ 4 رکنی کیوں ہے کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ آپ چاہیں تو کوئی ایک اپنے آپ کو ڈراپ کر سکتے ہیں وہاں جانے کے لیے. بعض اوقات انسان ہے سفر نہیں کر سکتا, ایک آلٹرنیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو اس ٹیم کے جو نگران ہوں گے وہ ہمارے احمد رضا بھائی ہوں گے, چونکہ ماشاءاللہ یہ مدرس بھی ہیں. اب آپ نے اس ٹیم کو لے کے چلنا ہے, آپس میں مشورہ کرنا ہے, سلیبس آپ کو مل جائے گا. اور کبیر حیات بھائی اگر آج سلیکشن کی خوشی میں اگر داڑھی شریف کا تحفے کی نیت کر لیں انشاءاللہ, آج سجا لیں انشاءاللہ, آقا کی صورت سجی رہے گی انشاءاللہ. چلے جناب, اس ٹیم کو انشاءاللہ ہم باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ. العلم نور, العلم نور, العلم نور. ماشاءاللہ, آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. آپ چاروں تشریف رکھیں گے انشاءاللہ, چاروں تشریف رکھیں گے ماشاءاللہ. اب جناب یہاں پر جو اسلامی بھائی ہیں جو دیگر شہروں سے تعلق رکھتے ہیں, جن کو ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیم قرار دے رہے ہیں, اس میں جو 3 اسلامی بھائی ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, اس ٹیم کے جو نگران بھی ہوں گے اور جس کی وجہ سے ہم نے ٹیم کا نام رکھا ہے عمیر احمد ولد شبیر احمد. Knowledge is light, the knowledge is light. اس کے ساتھ دوسرے تخصص فی الفقہ کے طالب علم ہیں محمد فہیم ولد محمد ارشد. العلم نور, العلم نور, العلم نور. اور تیسرے اسلامی بھائی اب تک جن کی عمر ذہنی آزمائش کے مقابلوں میں سلیکٹ ہونے والوں میں سب سے زیادہ اب تک ہے, آگے مقابلوں میں کیا ہوتا ہے, محمد الطاف اتاری ولد نواب الدین ماشاءاللہ. Knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. تو یہ 3 ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیم کو ریپرزینٹ کریں گے. ایک اسلامی بھائی اب ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے. حسد کے موضوع پر 2 منٹ کی بات کریں ہمارے اسلامی بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
حسد ایک کبیرہ گناہ ہے جس کی ممانت قرآن و حدیث میں آئی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی بات پر اپنے دلوں کو ٹیک دیں اور اپنے دلوں میں قرآن و حدیث کی بات کو ہی بٹھائے رکھیں۔ اور قرآن پاک میں جو حسد کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، ایک بڑی مثال جو سب سے پہلے حسد کرنے والا شخص تھا، جو پہلے ذریعہ بنا اس کام کا، وہ شیطان تھا کہ سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اس اعتبار سے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جب انکار کیا تو وجہ یہ بنی کہ اس کو یہ مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہے اور مجھے اس سے روکا جا رہا ہے۔ وہ سوئے لال زار پھیرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھیرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھیرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی کتنے اراکین شورا ہے؟ بیٹھے مائک۔ دعوت اسلامی کی 26 اراکین شورا۔ ابرار احمد ولد محمد بوٹا، آئیے بھائی تشریف رکھیں آپ۔ مائک لیجئے بیٹا۔ آپ مہمان نوازی کے موضوع پر کچھ بات کیجیے کہ مہمان آئے تو کیا کرنا چاہیے، میزبان کو کیا کرنا چاہیے، تھوڑا سا بیان کریں۔ حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مہمان، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مہمان تمہارے گھر آئے تو ایک دن تکلف کے ساتھ، یعنی کہ اس کی خدمت اچھے طریقے سے، اور 3 دن تک اس کی خدمت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور جب مہمان آئے تو اس کے آنے پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشی منانی چاہیے کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ رب کی رحمت ہوتا ہے، اور رب کی رحمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے، نہ کہ رنجیدہ ہونا چاہیے۔ تشریف رکھیں۔ تو نعت شریف سنائیں گے؟ کیا تمہارے کو چاسے رخصت کیا نہال کیا، یہ رائے کیا تھی؟ سنت شاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے کا نام بتائیں گے؟ مصطفیٰ رضا خان۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفتی اعظم ہند۔ ان کی رات کا کوئی شعر سنا دیں، طرز میں نہ سنائے ویسے ہی سنا دیں۔ ان کا تخلص کیا تھا؟ نوری تخلص تھا۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ آپ نے نعت بھی پڑھی تو مدینے کی واپسی کی پڑھی، شعر بھی پڑھا تو مدینے کی حاضری کا پڑھا، تو کچھ بات خاص ہے؟ جی، وہ پچھلے سال ہی دنوں میں ربیع الاول میں الحمدللہ حاضری نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ جناب محمد راہیل خطیب اعظم، جی جناب، پاکستان کے اوپر کچھ بات کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستو، عزیز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور نہ صرف یہ ہمارا ملک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مغرب کی طرف سے خوشبو آتی ہے، مجھے مغرب کی طرف سے میٹھی خوشبو آتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے۔ تو خالی پاکستان میں رہ کر ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہم اپنی زندگی گزاریں، بلکہ زندگی پاکستان میں رہ کر ایسی گزاریں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیں، اور قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ منسلک کر لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو بلا رہا ہے، آئیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنتیں سیکھیں۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ نعت شریف بھی پڑھتے ہو گے، آپ کو ایک شعر سنا دیں۔
ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کی میرے دل میں بسی چلیں بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ. اسامہ شاہد آپ پوچھے کہاں ہیں؟ جی بیٹا مائک لیں. آپ ریاکاری کے موضوع پر کچھ بات کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ریاکاری ایک ایسا مرض ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ریاکاری سے بچ کے رہیں. اس کی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ ممانعت آئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ریاکار ہے اس کے بارے میں وعیدیں بھی بہت زیادہ آئی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے حوالے سے کافی زیادہ فرمودات ہیں. اعلیٰ حضرت کا کون سا کلام پسند ہے آپ؟ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی اشاروں پہ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. تشریف رکھیں جناب. کاشف محمود. جناب آپ چکوال سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. آپ ایثار کے موضوع پر کچھ بات کریں. آج ایثار چاہیں بھی تو کر سکتے ہیں آپ. چلے میری جگہ کسی اور کو سلیکٹ کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اچھائیوں میں سے ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ ایثار. تو ایثار کے بہت سارے فضائل قرآن میں پاک میں بھی آئے ہیں، اور اس کا تذکرہ احادیث میں بھی ملتا ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعض ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک صحابی نے کسی کے گھر میں کوئی چیز بھجوائی، اور وہاں سے انہوں نے کسی اور کی چیز جو ہے نا بھجوا دی. تو ایثار اس طرح کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ چیز، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 40 اشخاص سے ہو کر پھر اسی صحابی کے پاس آ گئی. اور اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بھی ایثار کے موضوع پر ہمیں کافی موضوعات پر ان کے بیانات بھی ہیں، اور ان کے تحریر شدہ جو بیان ہے وہ بھی ہم نے سننے چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی ایثار کا جذبہ پیدا ہو. ایثار کے موضوع پر امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام پتہ ہے؟ نہیں، نام اس کا ایثار نہیں ہے. کوئی ناز شریف کا شعر سنا دیں. کیونکہ مدینے کا ذکر چل رہا ہے، ماشاءاللہ ایک شعر مدینے بالکل سنائیے، بالکل سنائیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. دو اسلامی بھائیوں میں ٹائی ہے، اور اب میں اپنی مجلس سے فائنل مشورہ کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ Knowledge is light, the knowledge
اب اس ٹیم کے ڈیرہ اسماعیل خان کی جو ٹیم ہے اس میں جو معاون کے طور پہ سلیکٹ ہوئے ہیں وہ ہے محمد ابو بکر اتاری ماشاءاللہ. العلم نور العلم نور العلم نور. اور اب انشاءاللہ ان کو بھی ہم باب المدینہ کا ٹکٹ پیش کریں گے انشاءاللہ. Knowledge is light, the knowledge is light. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. اور انشاءاللہ جو ہمارے بھائی ہیں سیالکوٹ کی ٹیم ضیاءکوٹ اب بھی آگے آ جائے ماشاءاللہ ساتھ آ جائے. یہ ہم نے سیالکوٹ کے لیے پہلے سے ہی سلیکٹ کر لی ہے. اب جب پرسوں سیالکوٹ کی ٹیم ضیاءکوٹ کی ٹیم کا آڈیشن ہوگا اس وقت ہم طے کریں گے کہ یہ ٹیم ممبر ہوں گے یا یہ معاون ہوں گے. ہو سکتا ہے ان سے بھی زیادہ ذہین وہاں میں مل جائے تو تھوڑا سا ان کا امتحان وہاں بھی لے سکتے ہیں. تو پرسوں آپ انشاءاللہ سیالکوٹ بھی تشریف لے آئیں انشاءاللہ تو وہاں بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. ویسے آپ نارملی سلیکٹ ہیں ٹیم میں, صرف یہ طے کرنا باقی ہے کہ آپ معاون ہوں گے یا آپ ٹیم ممبر ہوں گے. اچھا آپ 4 میں ابو بکر معاون ہوں گے اور اس ٹیم کے نگران آپ کا نام عمیر بھائی ہوں گے اور آپ ماشاءاللہ مل کر مدنی مشوروں سے اپنی ٹیم کو تیار کریں گے انشاءاللہ. ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ مضبوط ٹیم ہوگی. 2 تو تخصص فی الفقہ کے طلباء ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ ماشاءاللہ. عمیر بھائی ٹیم آپ ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. علم